ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। कोरोना पॉजिटिव मिल्खा सिंह कोरोना पॉजिटिव सन। उस तो बाद उन्होंने डिस्चार्ज हस्पताल चों कर दिता गया सी, लेकिन उस तो बाद फिर उन्होंने सेहत संबंधी दिक्कतां आईयां, कोरोना कॉम्प्लीकेशनस होईयां। उस तो बाद उन्होंने पीजीआई एडमिट कराया गया सी ते कल देर रात उन्होंने अंतिम साह लए ने। 91 साल ਦੇ ਸਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। करीब 15 दिन तो पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 5 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। 1 महीने से ज़्यादा तक वो इस कोविड की बीमारी के जूझने के बाद आखिरकार चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली और 90 साल की उम्र मिल्खा सिंह जी की थी। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। 40s में वो एडमिट थे। मिल्खा सिंह जी पीजीआई में काफ़ी दिनों से एडमिट थे और कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कार्डियक आईसीयू पीजीआई में वो दाखिल थे, लेकिन बीती रात उनकी जो तबीयत थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी कम हो गया था, बुखार था उनको। उनकी बेटी जो यूएस में डॉक्टर है वो लगातार, और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह वो लगातार उनका ध्यान रख रहे थे, डॉक्टरों से लगातार टच में थे। पीजीआई की एक स्पेशल कमेटी थी जो बनाई गई थी उनकी देखभाल के लिए। लेकिन एक स्वर्णिम युग का अंत कह सकते हैं हो गया इस महान एथलीट की। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक जोश जिंदा दिली उनके साथ थी। और ये मिल्खा सिंह जी का घर आप देख सकते हैं, सन्नाटा। परिवार के लोग अभी पीजीआई में कुछ देर में शव लेकर पहुंचेंगे और ये उनका घर है मिल्खा सिंह जी का। और एक कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम युग, एक युग का अंत इसलिए हम कह रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक है और हमेशा वो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते थे, उनसे पदक की हमेशा वो कहते थे कि एथलेटिक्स में मेरे जीते जी एक मेडल आ जाए, ताकि मैं जब भी जाऊं तो शान से कह सकूं कि हाँ, मैं उस भारत का जो मैं सपना देखता था ओलंपिक में मेडल का वो पूरा हो। और 1960 रोम ओलंपिक में जब वो चौथे स्थान पर आए तो एक नया पदक नहीं जीत पाए, लेकिन एक नई ऊंचाई भारतीय एथलेटिक्स को उन्होंने दी और एशिया का सबसे तेज़ धावक वो बने। और उसके बाद जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ थी, आप 1950 की बात करें, 1960-80 दशक और भाग मिल्खा भाग की जो मूवी आई उसमें उनको स्ट्रगल देखा, तो आप सोचिए कि कई पीढ़ियाँ उनको जान पाई। और इसलिए वो पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में उन्होंने अपना जो रुतबा, अपना नाम कमाया। उनकी दिनचर्या थी गोल्फ़ क्लब चंडीगढ़ में जाना, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो गोल्फ़र थे। और हमने कई बार भी पूछा कि जीव आखिर एथलेटिक में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि जब बेटे का झुकाव जिस फील्ड में था, जिस खेल में था, वो गए और पूरी दुनिया भर में वो घूमे। और उनकी जो पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह, वो एक जोड़ी थी, दोनों का एक सबब था ज़िंदगी जीने का। और ये भी सहयोग देखिए कि 4-5 दिन पहले उनकी पत्नी की डेथ हुई और उसके बाद महान एथलीट मिल्खा सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? 11:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਨॉर्मल रिकवरी ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈ
ਉਹ USA ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜੀਵ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਫੀਵਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸਨ। ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਆਈਕਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਥਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਗ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਖੰਭ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।